గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 20 ఏళ్ల విశ్వాసం, విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ. విద్యార్థుల కెరీర్ని నిజమైన గమ్యస్థానానికి చేర్చి విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగాలకి చేరారు. 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు రంగాల్లో వారు సేవలందిస్తున్నారు. 100% ప్లేస్మెంట్, అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేరులింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో 5 విజయవంతమైన క్యాంపస్లు, ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్, ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్, ఉచిత శాప్ ట్రైనింగ్, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు మేము పూర్తి భవిష్యత్తును తయారు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుక ఉన్న దృక్పథాన్ని, కోర్సుల ప్రత్యేకతలను మనకి వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే కంటే ముందు విద్యా సంస్థ అందించే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ ని ఒక స్పెషల్ ఏవి రూపంలో చూసేద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best.
The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీకాంత్ గారు. ఎస్, అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి నాకు తెలిసి, బిజీగా ఉండుంటుంది. సన్లో జాయిన్ అవ్వాలి అని అంటే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి? మనది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న 3 క్యాంపస్లు, అంటే ఆర్టీసీ రామ్నగర్లోను, అలాగే మియాపూర్లోను, అలాగే మన షేర్లింగంపల్లిలో క్యాంపస్లన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కోర్సెస్ అండి. అలాగే విశాఖపట్నంలో వచ్చి సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్డు, అలాగే ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లో కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. అన్నీ కూడా ఏంటంటే డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండి. డైరెక్ట్గా కాలేజ్కి వస్తే కనుక అంటే ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఈ యూనివర్సిటీ దీంట్లో. బట్ మా అడ్మిన్ పీపుల్ కానీ, మా కౌన్సిలర్స్ కానీ, మా హెడ్స్ కానీ మా కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళే హెల్ప్ చేస్తారు. ఎలా ఆన్లైన్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి, పర్టికులర్గా మా కాలేజ్లోనే అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే ఎలా చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి వాళ్ళు ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తారు. సో దట్ మా కాలేజ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మా కాలేజ్కి వచ్చి వాకిన్ అయ్యి ఫస్ట్ కోర్సు ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి, ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో బాగుంటుంది, అలాగే ఎలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి, ఫీజెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కనుక్కున్న తర్వాత అప్పుడు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తాం. సామాన్యంగా ఏంటంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఆన్లైన్లో అడ్మిషన్ తీసేసుకుంటారండి. బట్ వాళ్ళకి పర్టికులర్స్ తెలియదు, అంటే ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ తెలియకపోవచ్చు, కరికులం తెలియకపోవచ్చు, సిలబస్ తెలియకపోవచ్చు, ఒకసారి అంటే ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటో తెలియకపోవచ్చు. ఇవన్నీ తెలియకుండా ఒకసారి అడ్మిషన్ తీసేసుకుని మళ్ళీ తర్వాత నా కాలేజ్ నచ్చలేదని చెప్పి డ్రాప్ అవటాలు ఇలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. అందుకని చెప్పి ఫస్ట్ నుంచి కూడా విల్ బీ వెరీ క్లారిటీగా ఉంటాము, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాం. ఫస్ట్ అడ్మిషన్ కంటే ముందు స్టూడెంట్ వచ్చి కాలేజ్ చూసుకుని కాలేజ్ నచ్చితేనే అడ్మిషన్ తీసుకోమని చెప్పి. అయితే సార్ మ్యాక్సిమమ్ ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ముందు జాయిన్ అవ్వడం అని అనేది ఒక ఎత్తైతే ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటున్నాము అని అనే దాంట్లో చాలా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటారు పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్ కానీ. మీరు ఈ విషయంలో ఏమైనా గైడ్ చేస్తారా? ఎందుకనంటే బయట నుంచి చాలా మంది ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, ఈ కోర్స్ అంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ మీకు వాళ్ళకి అక్కడ బయట కనిపిస్తుంటాయి, ఏ తీసుకోవాలో వీళ్ళు చూస్ చేసుకోవాలో వీళ్ళు ఆ విషయంలో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటారు. మీరు ఈ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు? డెఫినెట్గా అండి. ఒక్కోసారి ఏంటంటే ట్రెండింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారండి. అంటే ఒక 20 years బ్యాక్ మనకి సాఫ్ట్వేర్, ఐటీ, అలాగే కంప్యూటర్స్ సైడ్ ఎలాంటి కోర్సెస్ వచ్చినాయి, ఇవాళ రోజున ఏఐ ఇలాంటి కోర్సెస్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్లా ట్రెండింగ్ కోర్స్ అంటాం. అంటే ఒక 2-3 years చాలా హైప్ ఉంటాయి. ఒక 2-3 yearsలో ఉద్యోగాలు అన్నీ ఫిల్ అయిపోగానే మళ్ళీ దానికి కొంచెం డౌన్ఫాల్ ఉంటుంది. అలాంటి కోర్సెస్ కొంతమంది పిల్లలు ఇష్టపడతారండి, అంటే అప్పుడు జనరేషన్ ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి. బట్ ఎప్పుడు కూడా ఎవర్ గ్రీన్ ఉండే కోర్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి, అంటే ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. మీరు అంటే నేను చెప్తున్నానని
మీరు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదండి, అంటే ప్రేక్షకులు కూడా నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ కొంచెం ఒక నిమిషం ఆలోచిస్తే సరిపోద్ది అనమాట. మనకి ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఎవరికైనా కానీ ఒక లాస్ట్ 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదండి. ఆ లాస్ట్ 20 yearsలో మనకి హైదరాబాద్లో ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉండేవి, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉండేవి, ఎన్ని పబ్స్ ఉండేవి, ఎన్ని కాఫీ డే మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్ ఉండేవి, ఇవన్నీ తీసుకుంటే లాస్ట్ 20 years బ్యాక్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి. మీకు చెప్పాలి అంటే, ఈజీగా చెప్పాలంటే ఒక 100 times పెరిగి ఉంటాయండి. అంటే అప్పట్లో ఒక రెస్టారెంట్ ఉంటే ఇప్పుడు 100 రెస్టారెంట్లు ఉంటాయి. అప్పట్లో అసలు కాఫీ డే మెక్డీ లాంటి అంటే అదర్ కంట్రీస్ నుంచి ఉంచే బ్రాండ్స్ని అసలు ఇండియాలో అలౌడే కాదు. ఇప్పుడు ఆ బ్రాండ్స్ అని ఇండియా వస్తుంది. సో ఇలాగ చూసుకుంటే ఏంటంటే 100 times పెరిగింది. అంటే దానికి కావాల్సిన ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత ఉందో, అవసరం ఎంత ఉందో మీరు ఆలోచించాలి. ఇది నెక్స్ట్ 10 yearsలో ఆగుద్దా అంటే మనం చెప్పగలం, అసలు ఆగేది కాదు. ఎందుకంటే పర్యాటక రంగం అన్నది అతిపెద్ద రంగం అండి. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రంగం పర్యాటక రంగం, టూరిజం. సో ప్రతి దేశం కూడా పర్యాటక రంగానికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ఇంకా అన్నిటిలోకి, అంటే అన్ని రంగాలకి ఇస్తుంది, బట్ అన్నిటిలోకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది పర్యాటక రంగం. ఎందుకు ఇస్తారంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఉద్యోగాల అవకాశాలు అన్నీ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే 100% ఉద్యోగం వస్తుంది. కానీ ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అంటే మాత్రం, లాంగ్ రన్లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలంటే మాత్రం, మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళాలి, మంచి శాలరీ రావాలి అంటే మాత్రం చాలా మంచి కాలేజీని ఎంచుకుంటాం ఎంత ఇంపార్టెంటో, దాంతోపాటు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వెళ్ళి ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటూ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా చాలా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుందండి ఎప్పుడు ఉద్యోగ అవకాశాల్లో. ద నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేపాటికి మీకు BBA అంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. BBA తర్వాత MBA. మీకు ఏ ఆర్గనైజేషన్ అన్నా తీసుకోండి, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, HR డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, ఇంకా అనుకుంటే IT డిపార్ట్మెంట్. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్లు లేకుండా అసలు ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ మనం V6 దీంట్లో ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చున్నాను. ఈవెన్ V6 కూడా HR డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అలాగే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. అలాగే ఏ టీవీ ఛానల్కైనా, ఏ ఇండస్ట్రీకైనా, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకైనా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా అసలు ఏ ఆర్గనైజేషన్, స్టార్టప్ కంపెనీ అవ్వచ్చు, కొన్ని వేల కోట్ల టర్నోవర్ చేసే కంపెనీ అవ్వచ్చు, ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్లు లేకుండా అసలు ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు. సో BBA, MBA చదివేది ఈ 3 సబ్జెక్ట్సే కాబట్టి అన్ని ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఈ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ BBA చదివిన వాళ్ళకి అసలు ఉద్యోగం రాదు అన్న అవకాశమే లేదండి. సో ఎప్పుడూ కూడా ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ట్రెండింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కంటే కూడా కాంపిటేటివ్గా ఉండే ఇవి అనమాట. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కండి, అంటే బైపీసీ చదువుతారు, వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా బైపీసీ చదివినంతసేపు కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళ ఫోకస్ MBBS మీదే ఉంటుంది, డాక్టర్ అవ్వాలని అనుకుంటారు. కానీ మొత్తం ఇండియా మొత్తం మీద 1,00,000 సీట్లే ఉన్నాయండి, 1,04,000 సీట్లు మాత్రమే ఉంటాయి MBBSలో అడ్మిషన్కి. కానీ ఎంట్రన్స్ రాసేది 20 లక్షల ప్లస్ పిల్లలు రాస్తారు. అంటే 20 లక్షల ప్లస్ పిల్లలు రాసినప్పుడు 1,00,000 మందికే సీట్లు వచ్చినప్పుడు కడమ 19 లక్షల మంది ఏం చేయాలి? ఒక్కసారిగా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏం చేయాలి, అయోమయానికి గురవుతారు, కన్ఫ్యూజన్కి గురవుతారు. అలాంటి పిల్లలకి ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. దేర్ ఆర్ సో మెనీ కోర్సెస్, బట్ ద బెస్ట్ కోర్సెస్ ఫర్ MBBS ఆల్టర్నేట్ ఏంటంటే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ. ఈ 2 కోర్సెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కోర్సెస్ అండి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో వస్తాయి, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో వస్తాయి, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో వస్తాయి, అలాగే మీకు మంచి మంచి కంపెనీస్ లైక్ హెరిటేజ్ కానీ, క్యాడ్బరీస్ కానీ, పేర్లే కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. సో వీళ్ళందరికీ అలాగ మనం పంపించాల్సిన అవసరం ఉంది, అంటే వాళ్ళకి గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు బీకామ్ అన్నది ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సైన్స్ అంటే ఫైనాన్స్లో ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి, బ్యాంకింగ్లోకి వెళ్తానికి, ఆడిటింగ్ వైపు వెళ్తానికి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అన్నది ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళకి అవకాశాలు ఎప్పుడు ఉంటానే ఉంటాయండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. కిరణ్ గారు అడగండి, మీ డౌట్ ఏంటో సార్ ఉన్నారు, చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ నేను ఏంటంటే మొన్న నీట్ ఎగ్జామ్లో నాకు ర్యాంక్ రాలేదు సార్. ఓకే. అదే మీ దగ్గర డైటీషియన్ కోర్స్ ఉంది అని విన్నాను. అవునండి సార్. ఎలా ఉంటుంది సార్ కోర్స్? ఇది చాలా మంచి కోర్స్ అండి. మన కాలేజీలో ఎస్పెషలీ BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ చదవటం మూలంగా మీకు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా మీ క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, క్లాస్ రూమ్ సబ్జెక్ట్ అంతా చెప్పి మిమ్మల్ని ఇండస్ట్రీకి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే మిమ్మల్ని ఇండస్ట్రీకి పంపించడం జరుగుద్ది. మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తాం అనమాట మీకు ఇండస్ట్రీస్కి. అంటే మీకు ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో కానీ, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ,
కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కానీ మీరు రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 months సెమిస్టర్లో 2 months మీరు వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. అలా వర్క్ చేయడం మూలంగా 5 సెమిస్టర్లు అలా వర్క్ చేయడం మూలంగా 5 × 2 నెలలు 10 నెలలు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అలాగే మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయేపాటికి మీకు 10 నెలలు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్, బీఎస్సీ కంప్లీట్ అయినట్టు యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ ఉండటం మూలంగా 100% జాబ్ అన్నది గ్యారంటీగా వస్తుంది. కానీ బీఎస్సీ పిల్లలు చాలా వరకు అంటే 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇంకా చదువుకోవాలని ఆశ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంఎస్సీ కూడా జాయిన్ అవుతారు 90% ఆఫ్ ద పీపుల్. 10% ఆఫ్ ద పీపుల్ మాత్రం మేము జాబ్ చేసుకుంటాం సార్, మాకు జాబ్ ఇప్పిండి అంటే ప్లేస్మెంట్ చూపిండి అనగానే మనం ప్లేస్మెంట్ చూపిస్తాం. బట్ అదర్ పీపుల్కి ఇంకా ఎక్కువ మందికి వచ్చినా కానీ ప్లేస్మెంట్ అన్నది మాత్రం గ్యారంటీగా వస్తుంది. కానీ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలు చదువు మీద ఉన్న శ్రద్ధతో మాస్టర్స్ కూడా చదవటానికి ఇష్టపడతారు, ఎంఎస్సీ కూడా చదవటానికి ఇష్టపడతారు. అయితే శ్రీకాంత్ గారు చెప్పండి, చాలా వరకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇట్లా బీబీఏ కోర్సులు కానీ చేసేయచ్చు, ఈజీగా వెళ్ళిపోదాము, వెళ్ళి సరదాగా చేసేసి వచ్చేద్దాము, ఎంతసేపట్లో అయిపోతుంది, ఇలాంటి ధోరణితోని జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. మీ దగ్గర ఎస్పెషల్లీ మీ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది, ఒక స్టూడెంట్ ఈ కోర్సులు చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి? డెఫినెట్గా అండి, ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుదాం అనుకున్న పిల్లలకి అలాంటి అవగాహన ఉంటుందండి. చాలా ఈజీ పాస్ అయిపోవటం, ఆడుతూ పాడుతూ పాస్ అయిపోవచ్చు, ఈజీగా ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. ఎస్, మీరు చదువుకున్నంతకాలం చాలా ఈజీగా ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకున్న పాస్ అయిపోతారు. అలాగే మా బాధ్యత కాబట్టి మీకు ఉద్యోగం కూడా ఇప్పిస్తాం. బట్ ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం మీరు కంపల్సరీగా కాలేజీకి రెగ్యులర్గా 85% అటెండెన్స్ మినిమం మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే అండి ఇవాళ రోజున థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కంటే కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అన్నది చాలా అవసరం, ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంకా అవసరం అండి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉండే ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అంటే గెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం, రూమ్ బుకింగ్స్ చేయటం, అలాగే గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయటం, పిఆర్ మెయింటైన్ చేయటం, ఇవన్నీ అనమాట ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అంటే. సర్వీస్ అంటే రెస్టారెంట్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు, హోటల్ రూమ్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కవర్ అవుతాయి. అలాగే హౌస్ కీపింగ్ అనేపాటికి మీకు టోటల్ మెయింటెనెన్స్ వస్తుందండి, అంటే హోటల్ మెయింటెనెన్స్ అంతా వస్తుంది. అలాగే మీకు ప్రొడక్షన్ వచ్చేపాటికి కుకింగ్ అండి. సో అది కూడా కంపల్సరీగా మనం పర్టికులర్గా మనమంతకు మనం చేయాల్సింది. సో ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో ఫిజికల్గా మనమే వర్క్ చేయాలి కాబట్టి, అంటే అక్కడ చదివి నేర్చుకుని చేసేదానికంటే కూడా చేసి నేర్చుకునేదే ఎక్కువ మనం చేయాలి కాబట్టి మీకు ఫిజికల్ అపియరెన్స్ కాలేజ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్తాం అనమాట. సో అందుకనే ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన స్టూడెంట్ అతనికి ఇండియాలోనే కాదు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఎస్పెషలీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ అయ్యే పిల్లల్లో 60% మంది పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తాయి కాబట్టి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. చాలా బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు, అలాగే శాలరీ కూడా మంచి ఉంటుంది. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. అస్గర్ గారు, ఎస్ అడగండి, మీ డౌట్ ఏంటో సార్ ఉన్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అస్గర్ గారు. అంటే మా చెల్లిది బైపీసీ అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు తను నెక్స్ట్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేద్దాం అనుకుంటాం సార్. అది ఎలా ఉంటుంది కోర్స్ వేయడానికి కొంచెం చెప్పగలరా సార్? డెఫినెట్గా అండి, ఇది 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్, అలాగే హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్ కాబట్టి మీకు అక్కడి నుంచే సర్టిఫికేషన్ అంతా వస్తుంది. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు అంటే 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తారు, ఎంఎస్సీకి వెళ్తారు. మళ్ళీ మిగతా 10% పీపుల్కి 100% ప్లేస్మెంట్, అంటే ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ప్లేస్మెంట్ మేము ఇప్పగలం. బట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళిపోతారు, బాగా చదువుకుంటారు కాబట్టి బైపీసీలో మంచి మార్కులు వస్తాయి. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో 80% 90% వస్తాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కే మనకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్ యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ అన్నింటిలో కూడా ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ర్యాంక్స్ మన కాలేజ్కి వచ్చినాయి. మోర్ దెన్ 400 కాలేజెస్ ఉంటే అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్, దాంట్లో మొదటి 3 ర్యాంకులు మన కాలేజ్ పిల్లలకి వచ్చినాయంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే ఎంఎస్సీ చదవడానికి కూడా ఇష్టపడతారు కాబట్టి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తారు. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీగా వస్తుంది. సార్ మీరు చెప్తున్నారు 100% ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది అంటే ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? దీనికి తగ్గట్లు మీరు ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు? ఏమండి, ఇవాళ రోజున ఇండియాలో మోర్ దెన్ 75 to 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అబవ్ మిడిల్ క్లాస్. అండ్ అంటే అబవ్ మిడిల్ క్లాస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మిడిల్ క్లాస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకా కొంచెం డౌన్ స్టేజ్లో ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి ఉద్యోగం అండి. అంటే మిగతా వాళ్ళకి ఉద్యోగం అవసరం లేదా అని కాదు, మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే బిజినెస్లు అని, ఎంటర్ప్రీనర్స్ అని చెప్పి అలాంటి స్టేజ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు మిగతా 20%. బట్ 80% ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఉద్యోగాలు
ఉద్యోగాల కోసం ఆరాటపడేవాళ్ళు, ఉద్యోగాల మీదే ఆధారపడేవాళ్ళు అనమాట. ఈ పిల్లలందరికీ చదువు పూర్తవ్వగానే ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలి, ఉద్యోగం రావాలి. అలాంటి కోర్స్ ఏంటి, అలాంటి కోర్స్ చేస్తే ఉద్యోగం ఎవరు ఇప్పిస్తారు, ఏ కాలేజ్ వాళ్ళు ఇప్పిస్తారు అన్నదే మెయిన్గా చూస్తారు. మా ఫోకస్ లాస్ట్ 20 years మేము కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా మా ఫోకస్ అంతా అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపు స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం ఇప్పించాలి. కోర్స్కి ఎంతైతే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాడో ఆ డబ్బులు 1 yearలోనే అతని జీతం రూపంలో అతను సంపాదించుకోవాలి అన్న పాయింట్లు రెండింటిని బేస్ చేసుకుని మేము అతనికి స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం ఇప్పించడం జరుగుతుందండి. ఆ ఉద్యోగం ఇప్పించడానికి మేము ఫస్ట్ డే నుంచి ఆ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు, 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు, 2 years MBA ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు, అతను చదివినంత కాలం అతనికి ఎడ్యుకేషన్తో పాటు చాలా స్కిల్స్ అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానీ, ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, హిందీ క్లాసెస్ కానీ, అలాగే మంచి అటైర్, బట్టలు ఎలా వేసుకోవాలి, ఏంటి పర్సనాలిటీ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అన్న విషయాలు కానీ, అలాగే జనరల్ నాలెడ్జ్ కానీ, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ నాలెడ్జ్ కానీ, ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ, అలాగే ఎక్స్పోజర్ కానీ, ఆ ఎక్స్పోజర్తో పాటు స్టైఫండ్, మంత్లీ స్టైఫండ్ వచ్చే ఏర్పాట్లు చేయడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా మేము ఫస్ట్ డే నుంచి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం వస్తుందండి. సో అంత అంటే 1-to-1 మేము స్టూడెంట్ మేము అంత కేర్ తీసుకుంటాం మూలంగా అంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు మేము సంపాదించగలం. లాస్ట్ 20 yearsలో 25,000 మంది స్టూడెంట్స్కి పైగా పాస్అవుట్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళి అందరూ సక్సెస్ఫుల్గా ఇవాళ జీవితంలో లీడ్ చేయగలుగుతున్నారు, జీవితంలో బ్రహ్మాండంగా స్థిరపడగలుగుతున్నారు. అంటే మేము ఈ 3 years మేము చెప్పినట్టు స్టూడెంట్స్ వినటం చేయటం మూలంగా సో ఇప్పుడున్న 8,000 9,000 స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారని దాంట్లో డౌట్ లేదు. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ కేర్ తీసుకునేది చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్స్ చేయటం, చదువుకునేటప్పుడే ఆన్ జాబ్ చేయటం అనమాట. దీని మూలంగానే స్టూడెంట్కి జాబ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కలగటం, జాబ్ మీద అంటే మంచి అవగాహన రావటం, అక్కడున్న సీనియర్స్ దగ్గర నుంచి అతను చాలా మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదించడం, దాని మూలంగా అతనికి చదువు పూర్తయ్యే వాటికి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్, చదువుకున్నంత డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కాబట్టి అతనికి ఉద్యోగం అన్నది వెంటనే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వెంటనే పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నాడు, బాగా రాణించగలుగుతున్నాడు ఉద్యోగంలో. అందుకనే అతనికి పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తున్నాయి, అలాగే శాలరీ హైక్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి. సార్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకున్నాం సార్. భారతి గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే భారతి గారు. సార్ నమస్తే సార్. ఇప్పుడు బాబుని నేను BBAలో జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే అండి. అది MBA కన్ఫర్మ్ గా చెయ్యాలా సార్, లేకపోతే BBA తోటి వీడు సెటిల్ అయిపోతాడా? BBA అన్నది ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఫర్ MBA లాంటిదండి. డెఫినెట్గా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్. BBA వరకే చదివించినా ఉద్యోగం వస్తుంది, గ్యారంటీగా ఉద్యోగం వస్తుంది. MBA దాకా చదివినా ఉద్యోగం వస్తుంది. ఎందుకండి రెండిట్లో డిగ్రీ చదివినా ఉద్యోగం వస్తుంది, PG చదివినా ఉద్యోగం వస్తుంది కదా. సో డిగ్రీ ఆపేస్తే సరిపోద్ది కదా అని పేరెంట్స్ పరంగా, స్టూడెంట్ పరంగా మీలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలామందికి ఉంటుందండి. కానీ ఉద్యోగం వచ్చినా, ఉద్యోగంలో బాగా రాణించినా ఒక టైంకి ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత, 3 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి కదండి. అప్పుడు బాబుకి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, బాబుకి కాంపిటీటర్కి MBA సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది. డెఫినెట్గా ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు సర్టిఫికేట్ కూడా అంటే మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటే అది ఒక 5% 10% కొంచెం ఎడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ అతన్ని కన్సిడర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఉద్యోగం రావడానికి, ఉద్యోగంలో 2-3 సంవత్సరాలు వర్క్ చేయడానికి అయితే కనుక ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉండదండి. ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి కాంపిటీషన్లో మనకంటే ఎక్కువ చదువుకున్న స్టూడెంట్ అంటే డిగ్రీ కంటే మాస్టర్స్ అన్నది క్వాలిఫికేషన్ పరంగా ఎక్కువ కాబట్టి అప్పుడు ఆ కాంపిటీషన్లో మనకి ప్రమోషన్ రాకుండా, మన బాబుకి ప్రమోషన్ రాకుండా MBA చేసిన బాబుకి ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి స్టూడెంట్ అవకాశం ఉంటే BBA తర్వాత MBA కూడా చదవటం చాలా మంచిదండి. అయితే సార్ ప్రతి ఒక్కరు ఇందాక మనం 100% జాబ్ ప్లేస్మెంట్ గురించి అనుకున్నాము. ప్రతి ఒక్కరికి జాబే కాకుండా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా ఎదగాలనుకుంటారు అండ్ వాళ్ళకున్న బిజినెస్ చూసుకోవాలి అని చెప్పి కూడా ఈ ఫీల్డ్లోకి వస్తే ఈ కోర్సులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు? డెఫినెట్గా ఈ పిల్లలు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అండి. యాక్చువల్గా సొసైటీకి చాలా ఉపయోగపడే పిల్లలు కూడా అనమాట. ఇలాంటి పిల్లల్ని అంటే డైనమిక్గా ఉండే పిల్లల్ని, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ బాగుండే పిల్లల్ని, అలాగే అంటే ఈ వంశపార్యపరంగా వచ్చే బిజినెసెస్ క్యారీ చేసే వాళ్ళ పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేసి బాగా ట్రైన్ చేస్తే వీళ్ళు ఎందుకు సొసైటీకి బాగా పనికొస్తారని అంటున్నానంటే వీళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఉద్యోగాలు ఇస్తారండి. ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతారు, ఇప్పించగలుగుతారు, ఇంకా బాగా బిజినెస్ని డెవలప్ చేయగలుగుతారు. బిజినెస్ని డెవలప్ చేసినప్పుడు ఇంకా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు. సో ఇలాంటి పిల్లల్ని స్పెషల్గా ట్రైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ మీద, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ మీద, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ మీద, ఎస్పెషల్లీ HR మీద, ఫైనాన్స్ మీద, మార్కెటింగ్ మీద, ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ మీద మంచి పట్టు సాధించడం, ఇలాంటి పిల్లల్ని ఒక స్పెషల్
స్పెషల్ ట్రైనింగ్ చేయాల్సిన కూడా అవసరం ఉంది. అలాంటి కేర్ తీసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఈ పిల్లలు సక్సెస్ అయ్యి వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్కే వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్గా తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు చాలా బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తారండి లైఫ్లో. అయితే ఇదే విధంగా ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో మీరు ఎలాంటి శిక్షణ ఇస్తారు? ఎందుకంటే దీనికంటే అది కొంచెం టఫెస్ట్ జాబ్ అనుకుంటా. సో ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది? దానికి కొంచెం ఏమైనా సెపరేట్ క్లాస్ ఉంటుందా? యాక్చువల్గా కోవిడ్ తర్వాత అండి ప్రపంచం బాగా చేంజ్ వచ్చిందండి. వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కువగా ఇండియన్స్ని అంటే ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ 60-70 ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఇండియన్స్ని ఎప్పుడు ప్రతి కంట్రీ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. బట్ కోవిడ్ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. బికాస్ ఇండియన్స్ ఆర్ సిన్సియర్, లాయల్టీ అండ్ హార్డ్ వర్కర్స్ అండి. సో అంత హార్డ్ వర్కింగ్ను లాయల్టీ అన్నీ ఉండటం మూలంగా ప్రతి కంట్రీ కూడా మా ఇండియన్స్ని కోరుకుంటారు. అందుకనే కోవిడ్ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయండి. దాంతోపాటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్పెషలీ ఈ రంగం టూరిజం రంగం అంటే ఆతిథ్య రంగం అనేది విపరీతంగా డిమాండ్ పెరిగిపోయింది ఒకసారిగా. సో దాని మూలంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశాలు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో వస్తున్నాయి అనమాట. అలాగే బీబీఏ పిల్లలకు కూడా ఇవాళ రోజున కొన్ని బిజినెస్ సెంటర్స్లో అనమాట, లైక్ దుబాయ్ కానీ, అబుదాబి కానీ, కువైట్ కానీ, లేకపోతే మలేషియా, సింగపూర్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్కి కొంచెం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కొంచెం తక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయండి. బట్ అదర్ కోర్సెస్ అన్నింటిలో కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మేమే దానికి స్పెషల్గా మా దగ్గరే ఒక స్పెషల్ టీమ్ ఉంటుందండి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి. అది సెల్ అనమాట, ప్లేస్మెంట్ సెల్. సో ఆ ప్లేస్మెంట్ సెల్లే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఏ హోటల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఏ కంపెనీలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకుని మన పిల్లలతో రెజ్యూమ్స్ పెట్టే దగ్గర నుంచి, మన పిల్లలకి ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టే దగ్గర నుంచి, వాళ్ళకి వీసాలు, పాస్పోర్ట్ ఇనిషియల్గా పాస్పోర్ట్ ఉండాలని, సో పాస్పోర్ట్ ఉన్న దగ్గర నుంచి వీసాలు తెప్పించేదాకా అన్ని జాగ్రత్తలు మా టీమే తీసుకుని వాళ్ళని జాగ్రత్తగా అక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యేదాకా మేము కేర్ తీసుకుంటాం జరుగుతుంది. అయితే సార్ ప్రతి క్లాస్లో అన్ని రకాల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. లైక్ 50% స్టూడెంట్ ఉంటారు, 70, 80 ఇట్లా రకరకాల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఇట్లా చూసుకుంటే 80% స్టూడెంట్కి నార్మల్గా మనం చెప్పేసి నార్మల్గా గైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ 60 అండ్ బిలో ఇలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం కేర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. వీళ్ళ పట్ల మీ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటారు? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మన కాలేజీలో పర్సంటేజ్ అంటే 90% వచ్చిన వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి, 80% వచ్చిన వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి. బాగా చదువుకునే పిల్లలు నిజంగానే మీరు చెప్పినట్టు బాగా చదువుకుంటారు, ఒక టైంకి వస్తారు, టైంకి వెళ్ళిపోతారు. కానీ యాక్చువల్గా స్మార్ట్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేపాటికి 50%, 60% స్టూడెంట్స్ అండి. వీళ్ళకి కొంచెం హ్యూమన్ టచ్ ఇచ్చి వీళ్ళని సరిగ్గా దారిలో పెడితే యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే 80%, 90% వచ్చిన పిల్లల కంటే కూడా వీళ్ళు బాగా పర్ఫామ్ చేయగలిగే ఏకైక అవకాశం ఉన్న ఫీల్డ్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ అండి. సో అందుకనే ఈ పిల్లల్ని కనుక జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తే దీస్ పీపుల్ విల్ బి బ్రిలియంట్ అండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తుంది, ఎలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది అనేది చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ పాయింట్. స్టే ట్యూన్ టు V6 News.